हमारे अध्यक्ष कृष्णा रेड्डी जी, पूर्व अध्यक्ष जयेश जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे आप सबको मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि देश के बाहर यहाँ रहते हुए आपके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है और देश के प्रति प्रेम है। इस भावना को आपने जो व्यक्त किया है, इसलिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसके बारे में निश्चित रूप से आप सबकी जो अपेक्षा है, उसके अनुसार हमारी सरकार क्या काम कर रही है, ये आपके मन में स्वाभाविक रूप से उत्सुकता रहना बहुत ही स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद हमने 2 साल पूरे किए हैं। इस 2 साल में हमने देश की नीतियों में और सरकार के नाते हमारे परफॉर्मेंस में क्या क्या काम किया है, ये कुछ बातें आपके पास पहुंची भी होंगी और कुछ शायद पहुंची भी नहीं होंगी। हमारे देश के इतिहास में सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में देश के विकास की जो आर्थिक नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, आर्थिक चिंतन है, उसके आधार पर जो नीतियां हमने बनाई है, उसके अच्छे परिणाम मिलने की शुरुआत हुई है। 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तब हमारे देश में 3 विचारधारा काफी जोरों पर थी। 45 से लेकर कांग्रेस को करीब 65 साल शासन करने का मौका मिला। गरीबी हटा कलमी, 25 कलमी, 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के, गांव गरीब मजदूर किसान तो दुखी थे ही, पर गरीबी और भूखमरी और बढ़ती गई। उसी समय देश में और 2 विचारधाराओं की चर्चाएं बड़े प्रमाण पर चलती रही और प्रजा समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने इस देश के भविष्य के लिए अगर बदलना, पर आज कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थिति हुई है, इसलिए मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया के लोगों में अब कम्युनिस्ट विचारधारा से देश का भविष्य बदल सकता है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। मैं कुछ दिन पहले जब मुझे हंगेरी में जाने का मौका मिला, तो हमारे आज यहाँ हमारे एम्बेसी में जो हमारे प्रमुख अधिकारी है, वो मुझे याद कर रहे थे। वो हंगेरी से यहाँ आए तो बुडापेस्ट करके गांव में मैं गया था और वहाँ एक बगीचे में बहुत सी प्रतिमाएं गांव में से, शहर में से उखाड़ उखाड़ कर एक कोने में रखी है। और जो कार्ल मार्क्स, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विशुद्ध राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर चलने वाली ऐसी वैचारिक पार्टी है जो परिवारवाद से कोसों मील दूर है और जो अपनी विचारधारा पर श्रद्धा रखकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसलिए ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं जब पार्टी में आया, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो बाद में 75 में इमरजेंसी आई, तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। तो इमरजेंसी के कारण मुझे जनता पार्टी का हम काम करते थे और उस समय मुझे याद है कि मैं पोस्टर चिपकाने का काम करता था, दीवारों पर लिखने का काम करता था। मैंने कभी दिल्ली गया नहीं, मैंने किसी को अपना बायोडाटा नहीं दिया, किसी के गले में हार नहीं डाला। मुझे कभी याद नहीं कि मैं कभी अपने पैसे ये हारों के लिए कभी खर्चा नहीं किया। पर मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता जो था, जो बूथ पर काम करता था, पर्चियां बांटने का काम करता था, वो कार्यकर्ता एक दिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना
और जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस पर बैठने का मुझे मौका मिला। मेरी मां एमपी नहीं थे, मेरे पिता एमएलए नहीं थे, फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे यह अवसर मिला। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और आप सब पार्टी के मालक है, और इसलिए यह परिवारवाद से दूर है। और हम सब जो काम कर रहे हैं उसके पीछे एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो विचारधारा है उसकी 3 विशेषता है। पहला, राष्ट्रवाद, देशभक्ति हमारा एक नेचुरल कैरेक्टर है कि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना, ये हमारी मातृभूमि है और हम सब राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। ये राष्ट्रवाद का विचार, ये हमारा आत्मा है। मंदिर है दिल्ली का, वहां 14 लेन का रोड है, 14 लेन का, और दासना से मेरठ तक 6 लेन का ग्रीन हाईवे है। 50 मिनट में आप आ जाओगे। तो लोगों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाए में होगा तो लोग हंसते थे। आज 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं आप दिल्ली से कटरा पहुंच जाऊंगा, सुबह निकलोगे, दर्शन करोगे, रात को वापस दिल्ली आ जाओगे। आप ये काम कितने दिन में करोगे? मैंने कहा 2 साल में कर। बोले आपने रिलायंस का टेंडर भी रिजेक्ट कर दिया और आप कह रहे 2000 करोड़ में बनेंगे। आप क्या पत्रकारों को मूर्ख समझते हैं क्या? सेमिनार कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। मुझे 400 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो हमको 1180 करोड़ 50 करोड़ मिले। तो रतन टाटा ने लिखित रूप में कहा और मुझे पत्र दिया और कहा यूपी तो देश तो ऐसे ही बदल जाएगा। కృష్ణారెడ్డి ఏనుగు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ నిర్వహించిన ఈ సభకి మీట్ అండ్ గ్రీట్ శ్రీ నితిన్ గడ్కరీజీ ప్రోగ్రామ్కి మోర్ దెన్ 400 పీపుల్ వచ్చిండ్రు. అయితే నితిన్ గడ్కరీజీ గారు ఏదైతే మోడీజీ గారు ఏదైతే లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఏమైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రో, ఏదైతే స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిండ్రో వాటి గురించి చెప్పింది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుందనే దాని గురించి చెప్పిండ్రు. అయితే ఈ ముద్రా యోజన గురించే కానీ, స్వచ్ఛ భారతే కానీ, లేకుంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఇది జాబ్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ప్లస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా కొన్ని లక్షల జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైతే ఎన్ఆర్ఐస్ దగ్గర నుంచే కానివ్వండి, లేకుంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ దగ్గర నుంచే కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచే కానివ్వండి, చాలా వరకు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఇండియా డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వస్తున్నాయి. అని చెప్పేది ఏంటంటే అమెరికా రిచ్ ఎందుకు అయిందంటే విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, హైవేస్ వీటితోనే అయింది. సేమ్ అదే విధంగా మన దగ్గర కూడా ఇండియా రిచ్ కంట్రీ కావాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం చెప్పారు. అయితే ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా చాలామంది ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇంకా చాలామంది కూడా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోనే కాకుండా డిఫరెంట్ నమామి గంగా కానివ్వండి, స్వచ్ఛ భారత్ కానీ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్లలో ఇది మన ఇండియా డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ కింద కూడా మన ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి చాలా ముందుకు వస్తున్నారు. నా పేరు రఘువీర్ రెడ్డి, నేను నేషనల్ ఓవర్సీస్ బీజేపీ కౌన్సిలర్ను. ఈరోజు ఇక్కడ రాయల్ అర్బర్ట్ ప్యాలెస్లో జరిగిన నత్కరీకి మా జనము 400 నుండి 500 మంది దాకా వచ్చారు. చాలా విజయంతంగా నత్కరీ గారు రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి, వాటర్ వర్క్స్ గురించి, మనకు కంట్రీకి ఏ విధంగా లాభం అవుతుంది అనేది చాలా విధాలు చెప్పాడు. రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్మెంట్తో మన కంట్రీ బాగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అని. ఇంకోటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా దాని గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పాడు. మనకు కోల్ కూడా ఇప్పుడు మన నదుల ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకు పవర్ కూడా 1 రూపీ కూడా యూనిట్కు 1 రూపీ తగ్గడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉందని చాలా బాగా వివరించాడు. కంట్రీ ఏ విధంగా ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది, ఇక ముందు త్వరలోనే ఎంతో బాగా డెవలప్ అవుతుందని చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఈ విధంగా మేము అదేవిధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా బాగా ఇండియాకు వస్తున్నాయి. బాగా ఇండియా బాగా డెవలప్ అవ్వాలని మాకు ఆకాంక్ష. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి, నా పేరు విలాస్ రెడ్డి, ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ, ఓఎఫ్బీజేపీ యూత్ కో కన్వీనరు. ఇది ఈరోజు 2 గుడ్ న్యూస్ అండి. ఒకటి, మన తెలుగు వారి నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఓఎఫ్బీజేపీ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైనటువంటి కృష్ణారెడ్డి గారికి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ, అదేవిధంగా రెండో విషయం,
ఈరోజు నితిన్ గడ్కరీ గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళు అమెరికాలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ వారు ఈరోజు న్యూజెర్సీకి రావడం జరిగింది. వారు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి, తర్వాత నౌకాయానం గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏదైతే గత ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు రోజుకి 2 కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే వేసేది, అలాంటిది ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో నితిన్ గడ్కరీ గారు రోజుకి 20 కిలోమీటర్ల దూరం రోడ్డు వేస్తున్నారు. ఇది చాలా ఆహ్వానించినటువంటి విషయము. మేము ఇక్కడ ఓఏబీజేపీ కార్యకర్తలైనందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాం. ఈరోజు వర్కింగ్ డే అయినప్పటికీ కూడా చాలామంది జనాలు వచ్చారు. వారందరికీ ఏవైతే కొన్ని డౌట్స్ ఉండేనో ఆ డౌట్స్ అన్నిటి కూడా వాళ్ళు నివృత్తి చేశారు. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ మీటింగ్ వర్కింగ్ రోజు అయినట్టు సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు సుధాకర్ పెర్కారి, అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. నేను న్యూజెర్సీలో ఉంటాను. న్యూజెర్సీలో ఈరోజు రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో ఓవర్సీస్ బీజేపీ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ వాళ్ళు ఇక్కడ మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టినారు. దానికి మన నితిన్ గడ్కరీ గారు గెస్ట్గా వచ్చారు. వారు మంచి కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించినందుకు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీకి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ, దాని కొత్త ప్రెసిడెంట్ మన తెలుగు అతను కృష్ణారెడ్డి గారు, ఆయన కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాంను ఇంత ఘనంగా నిర్వహించినందుకు వీరికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, గడ్కరీ గారు 1 గంట సేపు మాట్లాడి ఇండియా ఎన్ఆర్ఐస్ చేయవలసిన సహాయం గురించి కూడా వాళ్ళు బాగా గట్టిగా చెప్పారు. అది ఎంతో నాకు నచ్చింది. వారు మంచి మెసేజ్ ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ డీల్ అండ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ వర్క్. ఆ సందేశం విని ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఎస్ ఎంతో ఉత్తేజపడినారని నా ఉద్దేశం. అందుకు మన కృష్ణారెడ్డి గారికి, ఇక్కడ కార్యవర్గానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.